بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ جب حمیدہ کی شادی ہوئی اس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ وہ بے حد الہڑ اور سادہ طبیعت لڑکی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو اس کی منگنی اس کے دادا دادی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لڑکے سے طے کر دی تھی۔ یوں وہ اپنے چچا کی بہو بنی۔ حمیدہ کی شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اس کے دادا دادی باری باری انتقال کر گئے۔ سسرال میں اس کا چاچو انہی کی وجہ سے تھا، ورنہ اس کا شوہر بہرام اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی حمیدہ سے شادی کے خلاف تھا اور اس کی وجہ بھی تھی۔ بہرام زیادہ تر اپنے ننیال میں رہتا تھا۔ اس کی بڑی خالہ بیوہ تھی اور ماں اس کو خالہ کی خبرگیری کے لیے برابر والے گاؤں بھیجا کرتی تھی۔ خالہ کی لڑکی سمینہ بہرام کو پسند تھی۔ وہ سمینہ کو دل سے چاہتا تھا۔ ماں سے بھی اس نے کئی بار کہا تھا کہ کسی طرح تم میری شادی سمینہ سے کرا دو۔ ماں نے ہمیشہ یہ جواب دیا، بیٹا میں مجبور ہوں، تمہارے دادا دادی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حمیدہ ان کی پوتی ہے، ان کے جیتے جی تم اس کے خیال کو دل سے نکال دو۔ یہ بات درست تھی کہ گاؤں میں رشتے بزرگ بچپن میں ہی طے کر دیا کرتے ہیں اور ان کے طے کیے ہوئے رشتوں کو ان کے بچے رد نہیں کر سکتے۔ حمیدہ بہرام کی منگ کہلائی تھی۔ اب اس کی شادی یا تو بہرام سے ہو سکتی تھی یا پھر موت سے۔ کوئی دوسرا اس کو بیاہنے نہیں آ سکتا تھا۔ بہرام کی ماں جانتی تھی کہ اس کی بہن کی لڑکی اس کے گھر کی بہو کسی صورت نہیں بن سکتی۔ اس کے میکے والوں کو اس کے سسرال میں ویسے ہی کم لفٹ ملتی تھی، حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ دیورانی کی لڑکی کے بجائے اس کی بہن کی بیٹی اس کے گھر کا سنگھار بنے۔ لیکن یہ بات انہونی تھی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی خاموش کر دیا اور خود بھی کبھی اس بات کو لب پر نہ لائی کہ اس میں سوائے تنازع کے کچھ نہ رکھا تھا۔ پھر حمیدہ کی بہرام سے شادی ہوئی تو مگر مارے باندھے سے بہرام نے اس بندھن کو قبول کیا۔ اس نے حمیدہ کو دل سے بیوی تسلیم ہی نہ کیا۔ پہلے روز اس کا رویہ حمیدہ کے ساتھ نہایت روکھا، پھیکا اور اہانت آمیز تھا۔ وہ اس کی بہت کم پرواہ کرتا، دیر سے گھر آتا اور اس کے کام میں نقص نکالتا رہتا۔ ماں اس کا کرب سمجھتی تھی، باقی لوگ اس کو سمجھاتے کہ اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ حمیدہ ایک ساور لڑکی تھی، وہ سب کچھ سہتی اور کسی سے کوئی شکوہ نہ کرتی۔ اس کو اپنے شوہر بہرام سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کی بے رخی کو بھی اس کی عنایت سمجھتی تھی۔ جب تک دادا دادی زندہ رہے حمیدہ کی کچھ قدر و قیمت رہی۔ ساس اس سے اچھا سلوک کرتی رہی۔ جو ہی ان کی آنکھ بند ہوئی اس کے برے دن آ گئے۔ بہرام کا باپ بڑا بھائی تھا اور حمیدہ کا باپ چھوٹا تھا۔ زمین کا کرتا دھرتا بڑا بھائی قرار پایا، لہٰذا حمیدہ کے میکے والے ہر لحاظ سے بہرام کے گھر والوں سے دب کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ساس نے بہو کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ اس کے بیٹے کی من چاہی نہ تھی تو پھر اس کی چہیتی کیسے بن جاتی؟ حمیدہ ساس کی خدمت کرتی مگر وہ اس لڑکی کو کسی طرح خاطر میں نہ لاتی تھی۔ تمام وقت اس کے گلے گمازے کرتی رہتی۔ دیہات کے گھروں میں بہت کام ہوتا ہے۔ زمیندار لوگ تو یہ کام اپنے مزاروں کی عورتوں سے کراتے ہیں، مگر جو لوگ 2-4 بیگم کے مالک ہیں ان کی عورتیں خود چکی پستی، دھان کوٹتی، گھاس کاٹتی، فصل کی بوائی میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی، جانوروں کی دیکھ بھال، دودھ دھونا، لسی بلوانا اور بان بٹنا، چارپائیاں بننا، ان کو بننا، غرض ہر کام عورت ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ حمیدہ کے ساس سسر بہت بڑے زمیندار نہیں تھے، مگر چھوٹے زمینداروں میں ان کا شمار ضرور ہوتا تھا۔ ان کی عورتیں گھر سے باہر کھیتوں میں کام کرنے نہیں جاتی تھیں۔ گھر کے اندر بھی مزاروں اور کسانوں کی عورتیں آ کر کام کر جاتی تھیں، مگر حمیدہ کی ساس گھر کے اندر کے سارے کام حمیدہ سے ہی کرواتی تھی۔ پھر بھی یہی کہتی رہتی تھی کہ میری بہو بد سلیقہ ہے، پھوڑ ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنا جانتی، بھلا میرا لڑکا گھر سے بھاگے نہ تو کیا کرے؟ حمیدہ کے میکے تک یہ باتیں پہنچی تھیں مگر وہ چپ تھے۔ شرافت کی وجہ سے کسی صورت اپنی لڑکی کی طلاق نہیں چاہتے تھے۔ انہی حالات میں حمیدہ کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس نے ماں بنتے ہی بیوی ہونے کی ایمان سے منہ موڑ لیا۔ اب وہ سراپا ممتا بن گئی، اپنی بچی کے پیار میں گم ہو گئی۔ پہلے وہ بہرام کی بے رخی پر دکھی اور کڑتی تھی، اب ایسا کھلونا قدرت نے اس کی گود میں ڈال دیا تھا کہ اس میں کھو کر وہ باقی ساری محرومیاں بھلا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ادھوری زندگی سے سمجھوتا کر لیا، جانتی تھی کہ آخر کہاں جانا ہے،
मर कर ही तो इस घर से निकलना है। जिन दिनों हमीदा की बच्ची 10 माह की थी, हमीदा की नंद की शादी की तकरीब हुई। शादी वाले रोज बच्ची की तबीयत खराब थी, उसको बुखार था, सर्दियों की आमद थी। इस बदलते मौसम का झटका हमीदा की बच्ची रानो को लगा। वो शादी के कामों में लगी हुई थी मगर दिल बच्ची में अटका हुआ था। देहात में घर बड़े और खुले होते हैं। सास के कमरे के सामने शादी में आई हुई औरतें बैठी हुई थीं। ढोलक पर गीत गा रही थी, रत जगा हो रहा था। बराबर वाले सहन में हमीदा और बहराम का कमरा था। दरमियान में छोटी सी मिट्टी की दीवार थी। दोनों तरफ के सहन काफी बड़े बड़े थे। हमीदा सास के कमरे में बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। अचानक बच्ची रोने लगी। इसका जिस्म बुखार से फनक रहा था। हमीदा को ख्याल आया कि वो अपने कमरे में जाकर दवा की शीशी उठा लाए और बच्ची को पिला दे, तो शायद बच्ची को कुछ सुकून मिले और वो सो जाए। रानो को वो एक औरत की गोद में देकर चली गई। सास के कमरे के सामने का सहन पार करके वो अपने सहन में आई। दोनों सहनों की लंबाई चौड़ाई अलग-अलग 2000 मुरब्बा गज होगी। देहात में बिजली नहीं होती। जहां रत जगह हो रहा था, घर की सारी लालटेनें वहीं जल रही थी। हमीदा वाले सहन में मुकम्मल अंधेरा था। वो अंधेरे में चलती हुई अपने कमरे में पहुंची। इसने ताकचे में हाथ से माचिस को टटोला कि वहीं ताक में रखे मिट्टी के दिए को जला दे और फिर इसकी रोशनी में दवा की शीशी उठाकर ले जाए। दिए को बाहर नहीं ले जा सकती थी क्योंकि सहन में दिया बुझ जाता था। यूं भी इसके सहन में सास वाले सहन की रोशनी मध्यम होकर आ रही थी। हमीदा ने दिया जलाया और इस तख्ते की तरफ हाथ बढ़ाया जो दीवार में नस्ब था, जिस पर दवा की शीशी रखी थी। अचानक उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। वहां कोई शख्स पगड़ी मुंह से लिपेटे बैठा नजर आया। इसने दिए की रोशनी में उसका चेहरा देखना चाहा। इसका यही ख्याल था कि कोई अपना ही आदमी शादी के हंगामे से थक कर यहाँ आ बैठा है। ये बेराम हो सकता है या इसका छोटा भाई होगा, नहीं तो इसका चाचे मामे का लड़का है या इसका ससुर है। ऐसा ही रिश्ता जहन में रखते हुए जब इसने दिए को इसके चेहरे के सामने किया तो वह शख्स घबरा कर उठ खड़ा हुआ। ये कोई अजनबी था। इसके हाथ में खून आलूद कुल्हाड़ी थी। इससे पहले कि हमीदा कुछ कहती, वो अजनबी बोला, ए औरत, चुप रह, शोर न बचाना, मुझे पनाह दे, मुझसे अपने दुश्मन का खून हो गया है। लोग मेरे पीछे हैं, वो मेरा ताकुब कर रहे थे। मैं इससे बचता बचाता हुआ उधर आ निकला। शादी का घर देखकर मैं यहाँ आ छुपा हूँ। अगर तुमने किसी को आवाज दी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मगर ऐसा होने से पहले मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। हमीदा तो जान से लर्ज कर रह गई। वो बोली, ये शादी का घर है, यहाँ बहुत लोग हैं, अभी कोई ना कोई इधर जरूर आएगा। हर चीज घर की मेरे ही कमरे में रखी है। किसी को जिस शय की भी जरूरत हुई वो लेने आएगा और तुम पकड़े जाओगे। बेहतर है तुम यहाँ से निकल जाओ। अजनबी ने कहा कि अब मैं सामने से गुजर कर वापिस नहीं जा सकता। सारी बारात बाहर बैठी है। उस वक्त जब मैं इनके दरमियान में से गुजरा था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो मुझे शादी के घर का कोई मर्द समझे होंगे, मगर अब मैं सामने से निकलूंगा तो वो मेरा चेहरा जरूर देख लेंगे। मेरे लिए बहुत खतरा है। हमीदा बोली, अच्छा तुम जिधर से जाओ या बैठो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो चलती हूँ। इसने जलते हुए दिए को ताक में रख दिया और खुद बाहर निकलने लगी। खौफ से इस वक्त उसकी टांगें कांप रही थी। अभी वो दहलीज पर कदम न रखने पाई थी कि अजनबी इसके पीछे आकर कहने लगा, मुझे अपने घर की पिछली दीवार बता, मैं उधर से बाहर कूद जाता हूँ, लेकिन खबरदार जो तूने मेरा जिक्र किसी से किया। हमीदा जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। वो मुंह से कुछ ना बोली। उसने दीवार की तरफ इशारा किया और फिर वो वहां से भाग पड़ी। अजनबी शख्स घर की पिछली दीवार की तरफ भागा और वहां से बाहर कूद गया। ये मंजर हमीदा की सास ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि जब रानो बहुत ज्यादा रोने लगी तो शादी में आई हुई इस औरत ने, जिसकी गोद में हमीदा बच्ची को लिटा आई थी, हमीदा की सास को बुलाकर बच्ची इसको थमा दी कि ये चुप नहीं हो रही। उसकी माँ दवा लेने अपने कमरे में आ गई। इस बच्ची को कंधे पर डाले जब अपने सहन की तरफ आने लगी तो बीच दीवार में उसी जगह के जहां दरमियान में दरवाजे जितनी जगह खुली हुई थी मगर दरवाजा ना था। वो ठहर गई। उसने देखा कि इसकी बहू के कमरे में दिए की मध्यम रोशनी में ही इसने पहले अपनी बहू को एक मर्द के साथ बात करते और फिर इसको दीवार की तरफ इशारा करते भी देखा। हमीदा तो इस तरफ भाग कर आ रही थी, मगर वो अजनबी जिसने पगड़ी से अच्छी तरह अपना मुंह लपेट रखा था वो दीवार को देख कर बाहर जा चुका था। सास ने हमीदा को वहीं पकड़ लिया। पूछने लगी, ये शख्स कौन था?
कोई अपना था तो घर के दरवाजे से क्यों नहीं बाहर गया, जबकि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। ये घर की पिछली दीवार से क्यों गया है? ये क्या मामला है? हमीदा बौखला गई। वो डरी सहमी कुछ न बोल सकी, सिवाय इसके कि मुझे नहीं पता वो कौन था अम्मा। मैं जब दवा लेने गई तो वो मेरे कमरे में बैठा था। इतना सुनना था कि सास ने हमीदा के बाल खसूट लिए, इसको घसीटती हुई अंधेरे में ले आई और 2-4 लातें और मुक्के मारकर बोली, बदबख्त, बदकिरदार, तेरे ये करतूत के तुझे हम सभी पागल दिखते हैं और तू समझी कि हम शादी के हंगामे में हैं। मुझे कोई ना देखेगा। सच बता, तूने किस यार को बुलाया था, किसको अपने कमरे में मुलाकात का टाइम दिया था? न जाने तू कब से उसके साथ अंदर कमरा बंद करके बैठी थी। बच्ची रो रो कर हलकान हो गई। और तू बता कौन था? वो बहू को मारती जा रही थी और हमीदा बस यही कहती रही कि कोई नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता कौन था। सास इस मुबहम जवाब से मुतमईन न हो सकी। वो यही कहती रही कि तुझसे बदचलन औरतों का यही करती हैं, समझती हैं शादी में मिल लेना अच्छा मौका है, किसी को किसी की खबर नहीं होती। सूरत से कितनी मासूम नजर आती है। ठहर जा, अभी मैं तुझे बताती हूँ। बहराम और सारी बरादरी को फिर वो रात ही नहीं, सारी जिंदगी हमीदा पर भारी हो गई। सुबह सास ने पहले बेटी को रुखसत किया, फिर बहू को, मगर बेटी को डोली में इसके घर आबाद करने के लिए रवाना किया और बहू को घर बदर होने के लिए घर से बेघर कर दिया। आज भी रोकर जब हमीदा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता वो कौन था, तो सब इस पर हंसते हैं और कोई इसकी बात का यकीन नहीं करता।